من قبلي لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والآثار وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين
اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اكبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اكبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رئيس يا غفار يا رب العالمين. يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. لقد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة السلطان الأولياء ووصل أعظم كتب العالم الأشهد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشهد الشيخ جنيد البغدادي وشهد الشيخ أحمد خطيب السمسي بن عبد الغفار وشهد الشيخ طلحة كارثة السرباوي وشهد الشيخ عبد الكريم البمدني وشهد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وشهد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الله
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahdhar Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa al-hadrati Shaykhina Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Wa Shaykhuna Bahauddin An-Naqsyabandi wa Shaykhuna Ahmad Abdul Baqi wa Shaykhuna Muhammad Salman Al-Madani wa Shaykhuna Muhammad Arsyad Al-Bandari wa dhurriyyati wa Shaykhuna Muhammad Abdul Samad Sadir Huda Al-Sangul wa Shaykhuna Zaid bin Abdul Muqaddim wa Shaykhuna Abina Ibrahim bin Muhammad wa Shaykhuna Muhammad Ahsan bin wa Shaykhuna Abdullah Syed Fariba ila khabar khususan ila khabrati Shaykhuna Al-Imam Al-Ghadari Syaikhulillah ila qubul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Maghfirah, kita sambung pembelajaran kita tentang tawakal dan tauhid. Kita sudah mengungkap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu hisaman fatarahu bitana." Ujar Rasulullah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, bergantung diri kepada Allah, berserah diri zahir batin kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, sebenar-benar tawakal, artinya tidak ada lagi menoleh melihat yang lain, siapapun yang bisa menolong, bahkan kepada diri pun tidak ada apa-apanya lagi, gantungannya, sandarannya, harapannya hanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti, ya Nabi, akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang pada pagi hari perutnya kosong, kan jadi siapa apa, sore hari hibah. Lihat ya, burung kah, ayam kah, lihat ya. Kalau sudah sore hibah, nah, artinya apa? Itu angsal burung saja, binatang saja, dan ada punya kekuatan apa-apa, kosong perutnya, sore hari hibah, tutup. Begitulah soal rezeki, kita jangan khawatir, jangan ragu-ragu, asal benar-benar kesungguhan tawakal kita kepada Allah, maka yakinlah kita
Allah pasti menjamin rezeki kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang sungguh-sungguh benar-benar bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah mencukupkan segala-galanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang kekal abadan abada, nak ada sing matian. Bagantong lawan makhluk, makhluk bisa mati. Bersandar lawan pohon, pohon bisa rabah. Kemana bagantong? Berserah diri kita kepada Allah, nang maha hidup, nang maha hidup akan, nang ada sing matian, nang kekal abadan abada. Allahu Akbar. Dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi syarat dimudahkan rezeki oleh Allah di antaranya adalah di hati kita bergantung, bersandar, bahagia hanya lawan Allah Ta'ala, dan bertasbih memuji Allah. Pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang datang mengadu kepada beliau, ya Rasul, saat ini dunia menjauh dari aku, usahaku bangkrut, hutang bertuyuk, problem masalah banyak. Ulun kada kau lagi mengatasinya ya Rasul. Adakah petunjuk amalan yang kau ulun amalkan sehingga ulun kau mengatasi problem yang ulun hadapi ini? Mendengar pertanyaan sahabat itu, Nabi bertanya, aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiqi wa biha yurzakun. Ya Nabi, di mana engkau dari salawatnya para malaikat dan tasbihnya para makhluk, yang dengan salawat dan tasbihnya tersebut mereka diberi rezeki oleh Allah. Artinya, kenapa engkau tidak mengamalkan salawatnya para malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan salawatnya malaikat tadi, tasbihnya para makhluk tadi, mereka diberi rezeki oleh Allah. Mendengar penjelasan dari baginda Rasul, sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu salawat malaikat, tasbihnya para makhluk itu apa? Apa jawab Rasulullah? Baca olehmu, ujar Nabi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Astaghfirullah. Kita baca sama-sama.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. 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 Pada sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah Wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Baca oleh engkau ujar Nabi 100 kali waktunya, di antara terbitnya fajar hingga engkau menunaikan sholat subuh. Artinya ini amalan diamalkan sebelum sholat subuh. Berarti kita disuruh bangun besongsong. Berarti tepat waktu subuh. Alangkah indahnya sebelum azan subuh berkumandang, tapi berdoa tahajud amalia menunggu waktu subuh. Baca ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Baca 100 kali ujar Rasulullah sebelum sholat subuh. Kalau memang terlambat juga bahwa azan, orang azan salat sunat 2 rakaat, jangan tinggal tuh nih. Kalau antara azan dan qamat, jangan tinggalkan salat sunat 2 rakaat antara azan dan qamat sebelum salat subuh, karena pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan ditinggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan ini. Luar biasa pahalanya. Dunia isinya, bayangkan, dunia dan isinya dibandingkan dengan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh antara azan dan qamat, lebih baik salat sunat 2 rakaat tersebut. Nah, karena kalau setelah 2 rakaat baru membaca ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah 100 kali. Maka puja Rasulullah, dunia akan mendatangi engkau dengan tunduk dan hina. Pokoknya dunia bersyarat. Kemudian puja Rasulullah, Allah Azza wa Jalla akan menciptakan dari setiap kalimat tersebut Subhanallah wa bihamdihi 1 kalimat, Subhanallahil azim wa bihamdihi 1 kalimat, Astaghfirullah 1 kalimat. Allahu Akbar.
Allah akan menciptakan setiap itu kalimat satu malaikat. Sekali membaca tuh satu malaikat. Namun dua kali membaca apa? Dua malaikat. Mau tiga kalimat berapa? Tiga malaikat. Kali 100 berapa? 300 malaikat. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, setiap satu kalimat, satu malaikat yang bertasbih kepadanya hingga hari kiamat, dan pahalanya untuk engkau. Jadi malaikat bertasbih kepada Allah, memuji Allah sampai hari kiamat, nang pahala amalan malaikat tersebut untuk pian nama Allah. Ibaratnya biar kau usah diberi apa-apa game, biar kau usah diberi dunia game, ini sudah luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah satu kalimat lah, wa bihamdihi dua kalimat, subhanallahil azim tiga kalimat, wa bihamdihi empat kalimat, astaghfirullah jadi berapa tuh? 5. Masya Allah. 5 malaikat yang bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah. Dengan setiap kalimat tersebut malaikat memuji Allah sampai hari kiamat, yang pahalanya untuk kita membaca. Allahu Akbar. Subhanallah. Sahabat tersebut lalu pulang. Dua tiga bulan baru muncul. Beberapa waktu kemudian, setelah beberapa waktu berselang, datang kembali menemui Rasulullah dengan muka yang ceria dan bahagia sambil berkata, ya Rasul, amalan yang pian ajarkan lewat ulun sudah amalkan. Alhamdulillah, dunia berdatangan lewat ulun, hutang ulun kawat terbayar, dan tetangga sebelah menyebelah dapat berkahnya. Sehingga ulun kebingungan nih, dunia ini berdatangan, bingung ulun hendak apa lagi membagi kepada ini, kebingungan. Allahu Akbar. Ini salah satu daripada orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang betul-betul bergantung kepada Allah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan lalu dia bertasbih memuji Allah, maka Allah mudahkan rezekinya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Maka telah kita meyakini dengan janji Allah dan hadis Nabi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Ada lagi sudah tertinding si hamba tadi lawan yang lain, ujung kuku bahajat lawan yang lain selain kepada Allah.
kemudian seseorang tidak akan bisa mencapai tawakal kepada Allah. Tawakal itu hanya omongan di mulut, tidak akan terhujam ke dalam hati kalau tidak tertanam tauhid di dalam dirinya. Maka itu kalimat tauhid yang bukan hanya kita baca, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita, yang diajarkan oleh baginda Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujar Rasulullah, man sabbaha dubura kulli shalah salasa wa salasin wa hamida salasa wa salasin wa kabbara salasa wa salasin wa khatamal mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dhunubuhu walau kanat misla nabatil bahr. Barang siapa, ujar Rasulullah, setelah selesai sholat 5 waktu, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, ini barang jangan tertinggal. Kita mengikuti petunjuk Allah, "Faiza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Bila selesai salat, berzikirlah kepada Allah ketika berdirimu, dudukmu, berbaringmu. Artinya imbas salat, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam. Betapa banyak rumah tutup bohong hancap. Duduk dulu, tenangkan dulu, minimal paling tidak, dan jangan tertinggal. Nah, kalau kalian pernah begawi atau berdagang, jangan tertinggal ini. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditambahnya 1 kali digenap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ujar Rasulullah, ghufirat dzunubuhu, maka dihapuskan seluruh dosanya, walau kanat misla nabatil bahr, walau sebanyak buih di lautan. Kawalah menghitung buih di lautan. Adakah hitungan fiat? Nah, sebesar itu dosa kita dihapuskan Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Ini makanya disuruh kita bertasbih, memuji Allah, mengagungkan Allah pada salat. Minimal ini, dan jangan tertinggal. Kalau hajat-hajat pedagang, menyasak pasar, kadang apakah, jangan tertinggal ini dulu, tenang dulu. Ini pokoknya subuh sudah. Terlalu orang pasarnya, terlalu orang pasar. Bersalam langsung, blok buka. Itu masih untung, alhamdulillah. Ada yang bilang, song bangun. Dikira subuh, kami menyasak pasar. Iya benar deh. Subuh tinggal. Jadi amalkan, maka
dosa-dosa kita dihapuskan Allah sebagaimana Allah menghapuskan sebanyak buih yang ada di lautan. Berapa amalan yang terdapat sedangkan hari ini? Pertama tadi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah 100 kali sebelum salat subuh. Utamakan sebelum azan. Bukti akan jadian. Tapi jangan berniat supaya sugih, supaya berduit, supaya terberkah. Itu bonus. Yang penting niat kita berserah diri kepada Allah, bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah, nyerah diri kepada janji Allah. Kita hanya menuntut janji Allah, menuntut janjinya Rasulullah. Bahwa ujar Rasulullah, siapa nama amalkan ini, dunia berdatangan kepadanya. Ini ujar Rasulullah, mengikuti janji Nabi kita beramal semata-mata karena Allah. Masalah fadilah itu rahasia Tuhan, tapi ini janjinya Rasulullah, ini janjinya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah mencukupi segalanya. Di antara zahir berserah diri, batin bergantung lawan Allah. Montong kita bertasbih memuji Allah. Perkara berapa bilangannya itu rahasia Tuhan. Yang penting bukti akan jadi. Terus lagi bukti akan. Subhanallah. Ini janjinya Rasulullah. Kadang mengingkari janji Rasulullah, tapi bujur-bujur. Tapi jangan bahasa minggu 2 minggu kada terbukti lo ampek. Nah, istiqomah terus menerus. Sudah obat itu diuji juga sebulan. Kata lihat kenapa ini ada bukti nih? Nggak ada bukti, soal guring terus. Ini habis subuh guring, habis subuh guring. Ini amalan orang miskin, dia naumu ba'da subhi yurisul faqr. Guring habis subuh itu mewarisi penyakit orang fakir miskin. Bangun sebelum subuh mewarisi orang sugih. Sugih itu kan mesti sugih duit, sugih hati, lapar, happy. Banyak kayak orang sugih tapi miskin. Duit betuyuk tapi di bank. Aku sugih juga, cuma hanya angka aja na 1 T, 2 T, kesannya mana melihat. Ada di bank atau di barang kas. Nah kita makan cuma sepiring, baju sawak aja. Nah kaya sebujurnya bukan kaya harta, kaya hati. Hati lapar, hati bahagia. Nah, di antara membuat hati bahagia tadi dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Silahkan Bapak Ibu amalkan ini. Tolong amalkan. Bukti akan jadi hati lapar, insya Allah ada jalan rezeki dari Allah. Dan malaikat bertasbih memuji Allah sampai hari kiamat. Nah pahalanya untuk biar membacanya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 setiap ba'da salat, maka dihapuskan dosa-dosamu oleh Allah walau sebanyak buih di lautan. Amun 5 waktu, subhanallah, ini nang jalan bawa ke surga. Ujar Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa arti tauhid yang ia merupakan asal dari tawakal, yang merupakan terjemah atau penerapan pakaian dari kalimat yang engkau baca,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu arti tauhid. Itu arti tawakal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu Tuhan. Tuhan itu banyak. Makanya saking banyaknya Tuhan, kita membaca Tuhan, 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 tuh. Jadi hantu. Apa ilah? Tuhan. Apa Tuhan? Segala sesuatu yang kita pandang bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita, itu jadi Tuhan. Segala sesuatu yang kita cintai melebihi Allah Ta'ala jadi Tuhan. Apa aja? Kawanan rami, tak tinggal asal. Kawan itu jadi Tuhan. Asik main bola, nonton bola. Nonton apa tuh, Tam? Trek. Apa? Trek apa? Asal tak tinggal maghrib sudah harus sempat lagi rame. Gestrek itu jadi Tuhan. Asik bercatur. Nah, tak tinggal maghrib, tak tinggal isya, bercatur jadi Tuhan. Asik main dong. Memikirkan balak anak tagapit di rumah saya keluar. Tak tinggal maghrib atau sampai tengah malam, tak tinggal subuh main dong jadi Tuhan. Maka main domnya kurang ada nang tapi kada ada bang sidi lain pak. Kambingnya di andaki anu napa tuh nang daya tuh. Tapi daya itu limpahinya. Batu baterai itu nang diandak kata di kambing dilepasnya. Ini surang sama anda dari seorang. Ini permainan dunia biar memang rame. Padahal coba bawa baca Quran, coba bawa berzikir, coba bawa tasbih. Kita kada tahu umur kapan meninggal. Pas waktu orang kayak gini, cabut terus siapa? Ayo, sadarnya sudah kita melepaskan dari hati ini. Anak jadi Tuhan, laki jadi Tuhan, bini jadi Tuhan. Bila pian tunggu aja bagantong pak. Selama lakiku masih hidup tenang, aku nyaman aja ini nambah jadi duit, aku tak jamin rezekiku. Lakiku ada. Lalu disampaikan hati bahwa nah mendatangkan rezeki itu suami Tuhan, saudara. Aman aja aku, kau aja makan minum bini mau kosi itu. Tukang pasak iya apa segala. Jadi Tuhan tuh bini itu. Kami sudah Tuhan, sudah kata kau lagi bagawi. Ada aja anak nasa bakti anak lawan kuitan. Ada nama kali baras, ada nama kali susu, ada nama kali kopi, ada nama kali makanan minuman macam-macam. Tentang aja. Lalu hati kita tergantung lawan anak nama antari tadi. Tadi ingat lawan siapa aku beri hakikatnya? Anak jadi Tuhan. Bah, tenang aja. Besi pahumaan baca besi gatah berapa hektar kalau dikarunakan tenang. Kenapa ada aja bertuhan gatah kita? Bah, tenang aja. Amun masih awak sehat saja, kuat saja. Aku di kawah aja mencari, kawah aja memakan anak buah. Bertuhan diri sendiri. Nah, ini tawakal lawan diri, tawakal lawan makhluk. Lepaskan itu. Suami tetap sebagai suami berusaha, tapi si istri memandang rezekiku datangnya dari Allah. Yang memberi rezeki Allah, suami hanya wasilah dari Allah. Anakku adalah wasilah dari Allah, pemberi rezeki tetap datangnya dari
Allah. Aku pada sehat berusaha, tapi yang beri kekuatan aku Allah. Artinya jangan di hati, tetap kita berusaha, tetap kita berikhtiar, tetap kita berdagang, apa aja, tapi hati bergantung. Pemberi rezeki adalah Allah dan digunakan jadi untuk taat ibadah kepada Allah. Jadi ilah Tuhan segala sesuatu yang mendinding kita, yang menghalang kita dari memandang Allah, dari melihat Allah, dari mengingat Allah, dari bergantung kepada Allah, jadi Tuhan. Bisi keris lima pada dakian benar. Bisi cematik kerajaan berhari. Tenang aja nih rezeki ini nah. Bahkan aku bisa camati ini karena ada tangan dunia menyasar lawan aku. Camati jadi Tuhan. Apapun yang kita anggap bisa camati boleh. Karena saya ada rajang kalimat-kalimat kebesar asma Allah. Nah kita pandang bukan jamatinya, ada asma Allah. Mudah-mudahan ada asma Allah tadi di situ. Allah Taala memuliakan kita, mengampuni kita, menyayangi kita. Ada asmanya. Bukan karena camatinya lah sakti. Ada la haula wala quwata la ilah. Jadi kada ada sesuatu, la kada lagi yang lain. La ilah. Artinya kada ada Tuhan. Kada ada Tuhan yang lain engkau Allah selain illallah, selain Allah. Maka kita meyakini pemberi rezeki, penolong aku, penyelamat aku, pelindung aku, pemelihara aku adalah Allah. Bila sudah beranggap di sini baru muncul tawakal. Bila masih kita menganggap ada yang lain atau menolong selain Allah, maka tawakal kita lawan Allah terbagi. Bisa tawakal lawan makhluk, tawakal lawan harta, atau tawakal lawan diri sendiri. Melepaskan semuanya. Berumah boleh, berusaha boleh, isi parak kada apa-apa, tapi tetap hati kita pemberi rezekiku adalah Allah. Tenangnya lawan Allah, bukan lawan paraknya, bukan lawan anaknya, bukan lawan laki kita, ada lawan Allahnya. Ini wasilah dari Allah. Nah ini perlu diandak di awak kita, di hati kita pada tangan. Itulah makna menjadi Imam Al-Ghazali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang sendirian, nang ahad, kada lagi sekutu baginya. Artinya Allah itu seorang saja, ahad tunggal, kada dua, kada tiga, kada sekutu baginya. Artinya kada ada menolong selain Allah saja. Di hati kita sudah menganggap kada lagi nah, kalau dibuka saja. Inilah hakikat tauhid, kada lagi tak ada hanya Allah. Dan kita bahas secara mendalam. Kemudian setelah kita bertauhid, lalu kita beriman pada kekuasaan Allah dengan ditunjukkan kalimat lahul mulku. Dialah yang memiliki kerajaan dunia dan raja di raja dunia, raja di raja di akhirat. Lahul mulku. Karena dia raja di raja yang mengatur, yang menata ya semuanya. Maka gantungan kita kepada Allah Al-Malik. Lahul mulku. Baginya segala kerajaan, karena dia maha yang menentukan segalanya. Maka apa berharap lawan orang lain? Ini sama Pak, ibaratnya pian dikejar-kejar oleh beberapa tentara. Di hadapan pian ada seorang raja yang memiliki tentara yang mengejar pian tadi. Dia maha perkasa, maha hebat. Lalu ada seseorang yang terikat di pohon, yang kada berdaya. Tapi kita malah minta tolong, lawan yang tak ikat di pohon tadi, yang tak ikat di pohon, yang kada berdaya, tolongi, ulun nih, ulun dikejar-kejar oleh tentara yang banyak, selamatkan ulun. Kira-kira, padahal ada raja yang sakti nih di hadapan kita, yang kasih sayang, yang ramah tamah, lawan maha penolong. Kenapa minta tolong lawan yang tak ikat? Kira-kira mantap otak di mana itu? Nyata Allah Maha Pencipta alam ini semua ini ada berdaya, kita ini lemah berataan kayak makhluk yang tak ikat di pohon yang ada berdaya. La haula wala quwata illa billah. Ibarat wayang-wayang berata
wayang. Di mana saktinya wayang juga kada berdaya berataan mayat berataan. Kenapa minta tolong? Minta tolong kepada si dalangnya. Allahu Akbar. Maka lepaskan lahul mulku, bagimu kerajaan. Kemudian kita meyakini Allah itu maha baik, maha kasih sayang. Maka kalimatnya walahul hamdu, bagimu segala pujian. Kenapa kita memuji Allah? Allah maha baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, pencipta Allah, penolong, pemberi rezeki segalanya. Alhamdulillahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Nama hidup akan Allah, nama mati akan Allah. Apalagi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah yang amat berkuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah inti dari tawakal, inti dari kalimat tauhid. Maka itu dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi hari, maka tidak ada nilai. Maka kalau diungkapkan kemuliaannya, keberkatannya selama seharian penuh, syaitan tidak mau menggodanya. Tapi selain membaca, pahami maknanya. Tawakal itu ya tauhid. Tauhid itu ya tawakal. Bila orang bertauhid, bertawakal. Bila orang bertawakal ada tauhidnya. Jadi antara ngarannya aja beda, tauhid dan tawakal pada itu satu, dua, kelihatan satu rahasianya. Tidak akan bisa bertauhid orang kepada Allah kalau ada tawakal. Tidak akan bertawakal kepada Allah kalau ada bertauhid. Kemudian tauhid, kunci surga tauhid, benteng neraka tauhid, kunci tawakal tauhid. Nah, dalam kalimat Qul huwallahu ahad. Nah, tauhid ini sudah disuarakan kita ketika kita zahir ke alam dunia. Semua orang berbahagia, gembira, terlihat waktu kita lahir itu kita aja menangis. Makanya hidup ini sebenarnya pendek. Waktunya antara azan dan sholat. Hidup kita nih antara azan dan sholat. Ketika lahir diazankan, ketika meninggal disolatkan. Allahu Akbar. Tapi menurut ulama sufi, ketika bayi itu keluar menangis, itu bukan tangis, tapi zikirnya roh. 9 bulan 9 hari mengandung asma Allah, 99 asmaul husna. Keluar si bayi tadi, lalu bunyinya apa? Hu hu huwa, hu hu huwa, hu hu huwa, hu hu huwa. Dakarakannya sama. Orang Jawa sama hu huwa, orang Banjar hu huwa, orang Cina hu huwa. Kada orangnya keluar Cina, haiya, Cina apa? Kada maunya. Pasti hu huwa, apa artinya? Qul huwallahu, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Di Allah aja ada kata dari yang lain, hu Allah. Tauhid itu ada 4 tangganya. Kalau boleh diibaratkan, tauhid ini diibaratkan seperti biji, inti dari biji, kulit, dan kulitnya kulit.
Kalau boleh, kulitnya kulit, biji, inti biji. Ada 4 kalau kulitnya kulit, baru kulit, baru biji, baru intinya biji. Nah, yang diumpamakan secara sederhana seperti buah kenari. Tahu buah kenari? Tahu buah kenari ya? Karena membawakan buahnya ya, buah kenari itu Pak. Masa tahu orang jauh makan buah. Nah, kita melihat amsalnya. Nah, begitu pula lah tauhid iman itu. Pertama, kulitnya kulit. Inilah imannya seseorang yang hanya di lisan. Di muntungnya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di muntungnya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, muntung semata. Tapi di hatinya kosong, tidak punya keyakinan, tidak punya gantungan, lalai dari mengingat Allah, lalai namun itu ada gantungan, hanya muntungnya saja mengatakan la ilaha, tapi hatinya kada bergantung lawan Allah, kosong, bahkan melupakan Allah, gantungannya lawan simpulan, gantungannya lawan makhluk, gantungannya lawan sesuatu, berharap di muntung mengatakan la ilaha illallah, tapi kosong dari gantungan kepada Allah, kada ada maknanya. Inilah seperti imannya kulitnya kulit. Karena artinya ini imannya orang yang munafik, lain di muntong, lain di hati. Allahu Akbar. Kita berlindung kepada Allah dari ini. Ini kadang menjadi selamat nih orang munafik. Innal munafiqi bidarkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di bawah neraka yang paling bawah. Yang kedua, kulitnya kulit pula. Nah, ini kulit atas sudah nih. Yang kedua ada kulit pulang, tidak dibalikkan nih, kulit pulang. Nah, itulah iman yang kedua, imannya orang yang awam. Artinya ketika lidahnya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau mengatakan la ilaha illallah, muntungnya mengatakan, hatinya meresap ke dalam jiwanya, menyatakan, meyakini memang ada nama sembah hanya Allah, nama ibadati hanya Allah, wadah bergantung hanya Allah, wadah bersandar hanya Allah, wadah meminta hanya Allah, yakin. Dan ada lagi memandang yang lain, yang kau menolong, yang kau menyelamatkannya selain Allah. Ini orang imannya orang yang awam. Nah, ini akan menyelamatkan seseorang daripada azabnya Allah. Dan ketiga, kulitnya kulit, kemudian apa tadi? Inti apa? Inti ya. Nah, ini kulit, nah tadi. Biji, nah jadi kulitnya kulit dan ada biji. Ini imannya yang ketiga. Keimanan yang sertai penyaksian terhadap makna kalimat tauhid dengan makna mukasyafah atau penyingkapan melalui cahaya kebenaran. Ibarat seperti ini adalah makamnya orang-orang yang mukarrabin atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan cara melihat berbagai hal, namun semua hal itu bersumber dari satu zat yang maha perkasa. Ini tadi. Artinya
untuk mengatakan la ilaha illallah, hatinya bergantung bersandar kepada Allah. Kemudian yang ada memandang yang lain, yang mengaturnya, nama natanya hanya Allah. Paling lain tuh melihat si A, melihat si B, macam-macam dilihat, tapi tembus hatinya syuhudul kasrah bil wahdah. Memandang yang banyak, hakikatnya dari Allah semuanya. Melihat daun, ranting, cabang, pohon, hakikatnya dari biji pada tanah. Tembus hatinya hanya kepada Allah. Memandang apapun tembus. Ketika seseorang, bu, suami pian datang bawa baras sapi korong, murid ke rumah, membawa emas 2 on, mantari pian, maka tembus hati pian ini dari Allah. Adakah hijab lagi? Bersyukur lawan suami, berterima kasih, hati tembus dari Allah. Ada orang datang mantari pian baras, mantari iwa, tembus hati kepada Allah, berterima kasih kepada manusia wasilahnya, tapi hati pian tembus dari Allah. Atau tidak jatuh rugi, kita tembus datangnya dari Allah. Kita sakit, yang mendatangkan sakit Allah. Kita sehat, yang orang kita sehat. Jadi macam-macam aneka warna yang dilihatnya, tapi hatinya menembuskan hakikatnya dari zat Allah. Jadi takdirnya orang yang mukarrabinnya bergerak berdiam, namun gerakannya hakikatnya Allah. Ini biji. Nah, yang keempat inti biji, yaitu yang berupa melihat semua wujud yang ada hanya satu wujud. Ini tingkatan orang yang siddiqin, orang-orang yang sudah mendapat terbuka hijab Allah, sehingga musyahadah, kada lagi memandang, kada lagi yang lain, satu aja pandangan. Dirinya kah, alam kah, semuanya kah, kada lagi, Allah aja yang ada sudah. Jadi makam yang lebih tinggi pada makam muqarrabin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang disebut dengan biji, intinya biji, yang minyaknya. Nah, insya Allah 4 makam ini akan kita bahas lebih mendalam pada pengajian berikutnya. Ini saja dahulu kajian kita sore ini. Waktu kita mepet, insya Allah kita sambung kaji kita nanti pada hari Ahad. Hari apa deh? Jumat. Ada apa lah bu? Besok ada apa? Sabtu, besok Ahad. Mungkin setelah hari Ahad itu